एवरीवन गिल्स मिटो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬੱਚੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ 2 ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੋਸ ਐਂਡ ਐਕਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਐਮਸੀਕਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੇ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੇ ਆਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ EMPLOYE ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਵੇਜਸ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ % ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? 15 ਡੇਜ਼ ਦਾ, 50% ਦਾ, 60, 75%? ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਆंसर आ जाएगा अपना 50%। डन। कितना आ जाएगा अपना 50%। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन रहना दोस्तों, ये थोड़े मतलब का नहीं। इंप्लॉयर वेलफेयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन तो उन्होंने आप की आखदा? एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। कॉमन सेंस मतलब कि इस में थोड़ी रीजनिंग लगेगी दिमाग की, ठीक है। मतलब तुम आप सॉल्व करोगे कि जोड़ा इंप्लॉयर को वेलफेयर एक्टिविटीज़ मिलती हैं, ठीक है, वेलफेयर फैसिलिटीज़ मिलती हैं। मतलब जे आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन मिलन तो उन्होंने आप की आखांगे? इंट्रा मोरल फैसिलिटीज़ आखांगे, ठीक है, या एक्स्ट्रा मोरल फैसिलिटीज़ आखांगे, एक्स्ट्रा वैगेंस फैसिलिटीज़ आखांगे, या नन ऑफ द अबव? इनू आप एक्स्ट्रा मोरल फैसिलिटीज़ आखांगे। उस तो बाद कहते इंप्लॉयर वेलफेयर फैसिलिटीज़ इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन मिलन, जे तुहानू वेलफेयर जी फैसिलिटीज़ मिले इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन मिलन तो उन्होंने की आखांगे आप? दसो। जो भी तुहानू वेलफेयर फैसिलिटीज़ मिलती है इंप्लॉइज़ नू, जे तुहानू विद इन द ऑर्गेनाइजेशन तुहानू मिलन, ठीक है, तो उन्होंने आप की आखांगे? उन्होंने आप की आखांगे? दसो। उन्होंने आप इंट्रा आखांगे। जे आउटसाइड का होएगा उन्होंने आप की आखांगे? एक्स्ट्रा आखांगे। दैन हू अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिस्पोंसिबिलिटी फॉर द इंप्लॉय वेलफेयर? कौन रिस्पोंसिबल है इंप्लॉय दी वेलफेयर लिए? ये तुहानू मैं कल भी क्वेश्चन पूछा से, मैं रिपीट तां पाए ने कुछ क्वेश्चन ताकि तुहानू याद हो जाए। इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इंप्लॉयड की रिस्पोंसिबिलिटी भी है, सेंटर गौरमेंट की भी है, तो स्टेट गौरमेंट की भी है। अगला क्वेश्चन कहते इन द एबसेंस ऑफ स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट द इंप्लॉयर्स मे नॉट प्रोवाइड इवन द बेसिक फैसिलिटी टू द इंप्लॉय द बेसिक एग्जाम्पशन ऑफ दी, यानी कि किसी थ्योरी च गल की हुई है। दैन इस मैं कुछ थ्योरीज बारे भी चर्चा कराँगा। कुछ थ्योरी की मैं गल ऑलरेडी तुहाडे नाल कीती सी। मैं कुछ थ्योरी ऐसी जो तुहानू MCQs द्वारा रिवीजन करावांगा, जिस इंडस्ट्री लॉस को लैके कुछ थ्योरियां बनाई गई किसी फिलोसफर द्वारा कि मतलब जी इंडस्ट्री का रिलेशनस है वो इस थ्योरी के हिसाब से अच्छे हो सकते हैं। जिवें अलग अलग आप हरेक की एक अपनी थिंकिंग है, जिस कुछ लोगों की थिंकिंग को एक्सैप्ट कर लिया जाता है, तो उसके हिसाब से इस्टैबलिशमेंट बना ली जाती है, या उन्होंने हिसाब से कानून बना लिते जाते हैं। तो उस कुछ थ्योरियां मशहूर हो जाती। उस एक थ्योरी ऐसी है जिस ये आख्या कि जे सैक्चुरी रिक्वायरमेंट जी प्रोविजन है कानूनी, जे वो एबसेंस हो तो इंप्लॉयर मे नॉट प्रोवाइड, कहते जे एबसेंस होएगी तो इंप्लॉयर की कोई जिम्मेवारी नहीं होएगी बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करे, ठीक है, बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करे इंप्लॉयज़ को, अपने वर्करस को। तो किसकी थ्योरी क्या आखदी है? किसकी थ्योरी इस तरह की गल्लां आखदी है? ये पूछ रहे हो। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना? इसका आंसर आ जाएगा अपना पॉलिसिंग थ्योरी, ठीक है। ये इस तरह की गल्लां आखदे ने। उस तो बाद अकॉर्डिंग टू द विच थ्योरी इंप्लॉयर वेलफेयर इज़ एन इन्वेस्टमेंट विच वुड मल्टीप्लाई एंड रिटर्न टू द इंप्लॉयर इज इन सम अदर फॉर्म्स? दसो। वो कहते एक ऐसी थ्योरी है ना चारों विचों जिस विच जे आप इंप्लॉयर का वेलफेयर करांगे, कहते एक तरह की इन्वेस्टमेंट है तो सानू मल्टीप्लाई होकर रिटर्न सानू इंप्लॉयर को ही मिलेगा। जे आप वर्करां के बारे सोचांगे कल नूं साडा ही फायदा होएगा। ये किस थ्योरी कहती है? किहड़ी थ्योरी कहती है? ये कहती है रिलीजियस थ्योरी, ठीक है। किहड़ी थ्योरी? रिलीजियस थ्योरी। अगला क्वेश्चन, an inclination to do something good for others can influence the employees to undertake welfare facilities. This is the assumption for the ये किस दी थ्योरी आ गई है? ये आ गई है पॉलिसिंग थ्योरी, ठीक है। उस तो बाद यस कहते मेकिंग द पीस विद इंप्लॉयज बाय फुलफिलिंग ऑल देयर नीड्स विदाउट एनी रेजिस्टेंस इन द सेंस ऑफ, किहड़ी थ्योरी आ गई है? दसो। कहते कि शांति बनाई रखना विद द इंप्लॉयज़, ठीक है, अपने वर्करां नाल किस तरह बना सकते हैं आप जो उन्होंने नीड्स में आप पूरा कर सकते हैं बिना किसी रेजिस्टेंस तो? ये किस दी थ्योरी आखदी है इस तरह की गल्लां? ये आखदी है अपीसमेंट थ्योरी। जी अपीसमेंट थ्योरी है वो इस तरह की गल्लां आखदी है। डन। उस तो बाद कहते विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट इज कवर्ड अंडर सोशल सिक्योरिटी स्कीम? वैसे तो मैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कुछ रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कराए ने, मतलब क्वेश्चन क्या है, एक दो लैक्चर कराए ने तुहानू। वैसे इंडस्ट्री नाल रिलेटेड ना ज़्यादातर स्कीम्स पूछे जाती हैं, एक्ट नहीं पूछे जाते। वो तुहानू हले मैं कराना है, ठीक है, वो तुहानू मैं कवर करावांगा, वो तुहानू मैं एक या दो लैक्चर तुहानू कवर करा दांगा, ठीक है। बट
ਇਹ ਐਕਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ MCQs ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਕਚਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਉਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਸਕੀਮਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਉਣਾ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਸਮਝ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੀਮ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਕੀਮਸ ਨੇ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਕੀਮਸ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਪਲੋਈ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਟ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਇਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1948। ਡਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਇੰਪਲੋਈ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੋਈ ਸੇਫਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਡੀ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਡਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਵਰਕ ਸਾਈਟਸ ਇਨ ਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਰਿਪੋਰਟਡ ਫਰੋਮ ਈਚ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ। ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਤਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਪੋਰਟ ਮੈਪ ਮੈਥਡ। ਡਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਫॉर ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਇੰਪਲੋਈ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਇੰਪਲੋਈ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਦੀ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਐਕਟ ਹੈ ਜੋ ਇੰਪਲੋਈ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਸ ਐਕਟ 1952, ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਬੋਨਸ ਐਕਟ, ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਡੌਕ ਵਰਕਰ ਸੇਫਟੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ। ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਬੋਨਸ ਐਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਬੋਨਸ ਐਕਟ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਸੇਫਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਸਮਝ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਡੌਕ ਵਰਕਰ ਦਾ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਡੇਂਜਰਸ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਹਜ਼ਾਰਡੀਅਸ ਵਰਕਰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ 'ਚੋਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੈਨ ਦਾ ਪੀਪਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕੰਪਰਹੈਂਡ ਅਨਲਾਈਕਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਫਰੋਮ ਦੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੋਲਡ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਣਾ। ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਚੀਜ਼। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈंने, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ, ਕਿਆ ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ ਫੋਲਸ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਟਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਲਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਫੋਲਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਆ ਟਰੂ ਹੈ ਫੋਲਸ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਫੋਲਸ ਹੈ। ਡਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੈਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਐਕਟ ਦਾ ਫਲੋਰ ਆਫ ਐਵਰ ਵਰਕ ਰੂਮ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਲੀਨਡ ਵੰਸ ਐਵਰੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਿਆ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਵੀਕ ਆਏਗਾ। ਡਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਅੰਡਰ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਆਫ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948। ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਭ ਐਸੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸੇ MCQs ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ।
जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 9। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਐਕਟ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਡਲਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਡਲਟ ਮੰਨਾਂਗੇ। 18 ਈਅਰਸ, 15 ਈਅਰਸ, 16 ਈਅਰਸ, 19 ਈਅਰਸ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 18 ਈਅਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇੰਪਲੋਏ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 1948 ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਬਰ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵੈਨ ਦਾ ਮੇਜਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਮ ਇਨਟੂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫੋਲੋ ਬਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਫ ਦੀ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਅਰਲੀ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੇਬਰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਨ ਕਦੋਂ ਵਧੀਆਂ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਜਦੋਂ ਮੇਜਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ। ਓਕੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਦ ਕੋਡ ਆਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਰਿਟਰੇਟਿਡ ਦੀ ਫੇਥ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸ ਇਨ ਦਾ ਵੋਲੰਟਰੀ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੇ। ਕੁਝ ਕੋਡਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਦੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ 1958 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੈਨ ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ 1881 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1891 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਡਲਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਸਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਦੀ ਅਫੇਅਰਸ ਆਫ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948। ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ? ਜਿਸ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫੈਕਟਰੀ ਉੱਪਰ ਅੰਡਰ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਓਕਿਊਪਾਇਰ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੇਸ ਫॉर ਐਵਰੀ ਵਰਕਰ ਇੰਪਲੋਇਡ ਇਨ ਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਆਫਟਰ ਦੀ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰਸ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰਸ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਰਕਰ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 14.2। ਡਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਖੀਏ, ਦ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਕੂਲਿੰਗ ਵਾਟਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਹੌਟ ਵੈਦਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੇਡ ਬਾਈ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਫ ਇਟ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਔਰ ਮੋਰ ਇੰਪਲੋਇਜ਼। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੂਲਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ। ਕਿੰਨੇ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਿੱਚ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ 250। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ। ਸੇਫਟੀ ਆਫਿਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ 1000 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰੂਮ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? 500 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਡਲਟ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ 1948 ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? ਜਿਹਦੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਗਭਗ 9 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਬੈਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਵਸਣ। ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਆਏਗੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੀ ਸਬੈਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਪੇਡ ਲੀਵ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਭੇਜੇਗਾ? ਫੋਨ ਨੰਬਰ 22, 21, 25A, 25B। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਫੋਨ ਨੰਬਰ 22 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਆ ਇੰਪਲੋਏ ਫਾਊਂਡ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਟਿੰਗ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 20 ਆਫ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਈਨ ਲੱਗੇਗਾ? ਦੱਸੋ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਈਨ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪਣਾ 5 ਰੁਪਏ। ਡਨ। ਓਕੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 19 ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੀ? ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਲੈਟਰਿਨਸ ਅਤੇ ਯੂਰੀਨਲਸ ਦੀ। ਡਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ 500 ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ 250 ਹੋਰਸ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੱਸੋ। ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ
कितनी होएगी 24,000 होएगी। डन। ਜੇ 500 ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ 250 ਹੋਰਸ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ। ਡਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਆਈ ਸਾਈਡ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਚੈੱਕਅਪ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕਅਪ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮੰਥਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੂਟੀਨ ਬੇਸ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਸਟੈਟਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ MCQ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਡਨ। ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ ਹੈ ਆਫਿਸ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਕੰਟੀਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ ਹੈ ਆਫਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਡਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ? ਸੇਫਟੀ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ, ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੇਫਟੀ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੇਫਟੀ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ। ਡਨ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕਰ ਅੰਡਰ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1947 ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਵਰਕਰ ਦੀ ਕਿਆ ਕਿਆ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? 1948 ਦੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਪੂਰੇ 8 ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ 111। ਦੈਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਟਰਮ ਸਬੈਟੀਕਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੇਡ ਲੀਵ ਫॉर ਸਟੱਡੀ। ਡਨ। ਸੈਕਸ਼ਨ 49 ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948। 47 ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਰੇ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫਿਸਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ ਕੇ ਆਫ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 1948 ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਡਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਲੰਚ ਰੂਮ ਚਾਹੀਦਾ। 100 ਵਰਕਰ, 150 ਵਰਕਰ, 200 ਵਰਕਰ, 250 ਵਰਕਰ ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 150 ਵਰਕਰ। ਡਨ। ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਚਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਵੂਮਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? 30, 100 ਜਾਂ 30 ਵੂਮਨ, 250? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 30 ਵੂਮਨਸ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਵੂਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਚਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਨ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਰਕਰ ਲਈ ਕੰਟੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੂਡ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਇੰਪਲੋਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਫੂਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸਾ ਮਤਲਬ ਫੂਡ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ 250। ਡਨ। ਅੰਡਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਸੇਫਟੀ ਆਫਿਸਰ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ? ਜਿੱਥੇ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੇਫਟੀ ਆਫਿਸਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਟੈਚੂਰੀ ਮਿਨੀਮਮ ਬੋਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ? 20%। ਡਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪਲੋਏ ਹੂ ਸੈਲਰੀ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਐਕਸੀਡ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਫॉर ਬੋਨਸ ਅੰਡਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਬੋਨਸ ਐਕਟ। ਦੱਸੋ। 3500, 2500, 6500, 10,000? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੋਇਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਨ। ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ MCQs ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਏ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਟ ਹੈ 1952 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਡਨ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਨੂੰ। ਡਨ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਲਡ ਏਜ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ % ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਫੰਡ ਦਾ। ਡਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਇਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਾਊਂਦਾ 12% ਦਾ ਅਤੇ ਇੰਪਲੋਈ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਊਂਦਾ। ਡਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 24% ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਓਲਡ ਏਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਸਮਝ ਗਏ? ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਇੰਪਲੋਏ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਬ ਪਾਰਟਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇੰਪਲੋਏ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਫੰਡ ਜੋ 1952 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਸਬ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ 1971 ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹ 1976 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੋ 1995 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, EPF ਐਕਟ 1952 ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਕੀਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਨ 71 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ 76 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 1985 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਪਲੋਏ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, 20 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, 50 ਜਾਂ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, 100 ਜਾਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਰ ਦੀ PF ਐਕਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਫੰਡ 1952 ਐਕਟ, ਜਿਹੜਾ EPF ਐਕਟ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫੰਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫੰਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਗਏ? ਓਕੇ, ਚਲੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸੇ 1952 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ 2 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ I+B, ਦੈਨ I+B, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ MCQ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਖਦਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਹੈ ਉਹਦੀ PF ਐਕਟ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਖਦਾ? ਉਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਖਦਾ? ਦੱਸੋ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਖਦਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਰੇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਕਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮਸ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। 6C ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਸ PF ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰੇ? ਸੈਕਸ਼ਨ 2U, 2 ਮਤਲਬ ਸਮੋਲ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ U ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ U ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ U ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ A, B, ਇਹਨੂੰ C, D, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ U ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ U, ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ U, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ A ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਡਨ। ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ KA PF ਐਕਟ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਖਦਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਖਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਾਫੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀਆਂ EPF ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਕੀਮ, ਜਿਹੜੀ 1952 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 1971 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 1976 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ 1995 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਆਫ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 6A ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਨ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੀਸ ਸਿਕਿਉਰਡ ਥਰੂ ਦਾ ਵੋਲੰਟਰੀ ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਡੈਸ਼। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਵੋਲੰਟਰੀ ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਡੈਸ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ? ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੀਸ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਐਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਤਾ ਉਰੇ ਵੋਲੰਟਰੀ ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਡੈਸ਼, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਵੋਲੰਟਰੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਐਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਓਕੇ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਦ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਇੰਪੋਜ਼ਿਸ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਪੋਨ ਦ ਇੰਪਲੋਈ ਇਨ ਦ ਰਿਗਾਰਡ ਟੂ ਹਿਸ ਵਰਕਰਸ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਓਕੇ,
ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 175ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਓਕਿਊਪਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਮੰਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਗਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਓਕਿਊਪਾਇਰ ਹੈ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੰਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਗਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਗਾ ਹੀ ਦੇਗਾ। ਡਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਕਿਊਪਾਇਰ ਹਰੇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ 500 ਜਾਂ 250 ਜਾਂ 200 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇਗਾ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਟਰੀਜ਼। ਡਨ। ਵਿਦ ਦੀ ਪਰਮਿਸਿਸ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਪਰਸਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। 500 250 200 100। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ 100 ਵਰਕਰ। ਡਨ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੇਫਟੀ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਈ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ ਮੰਥ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੰਪਲੋਈ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 15,000। ਡਨ। ਓਕੇ। ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਮਝ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ, ਐਂਥਰੈਕਸ ਅਤੇ ਆਰਸਨਿਕ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਸਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ, ਸੈਕੰਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ, ਥਰਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ, ਫਿਫਥ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਥਰਡ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ। ਓਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੇਜ ਸੀਲਿੰਗ ਪਰ ਮੰਥ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਵੇਜਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ 10,000 15,000 18,000 20,000। ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ ਸੀ 18,000 ਹੋਏਗੀ। ਡਨ। ਓਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਪਲੋਈ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਵਰਕਰਸ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਸੱਚੈਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਈ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਕਨੈਸ ਨੂੰ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੀਵ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸੇਬਲਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਡੈਥ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ employment injury resulting in loss of wages or earning capacity. Select the correct answer of the code given below. First ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਸਟ ਥਰਡ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਚਾਰੋਂ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਪਲੋਈ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਗਏ। ਯੈਸ। ਕਹਿੰਦੇ the verification of the members of the union operating in establishment in central sphere is conducted by chief labor commissioner officer under the code of discipline for the purpose of granting the recognition as the when directed by the, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। Ministry of Labor and Employment, ESI corporation, labor tribunal, officer bureau of trade union। ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਮਵਰਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਬਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਡਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਡਨ। ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 2 ਆ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ। ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 50 ਲੈਕਚਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, 51 ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ 52 ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।